Parish Priest, Coimbatore. Then I invite Maulavi A.M.A. Aziz Hazmi, President Jaffna Kunnoti Ulama Association. Next, I warmly welcome the Senior Professor Dean of the Faculty of Graduate Studies, University of Jaffna. Next, to invite Dr. A.J. Kumar, Managing Director of ECT College, and his beloved wife, Mrs. Next, I wish to invite someone. On behalf of students of Faculty of Graduate Studies, University of Jaffna, I welcome you, sir. I feel grateful to have the presence of our guest of honor, Dr. S. Ruben, pediatric neonatologist, Teaching Hospital, Jaffna. I welcome you, sir. And I wish to welcome our director, Dr. K. J. Chandramurthy, and his beloved wife, Mrs. J. Chandramurthy. And also I wish to welcome our managing director, Dr. A. J. Kumar, and his beloved wife, Mrs. J. Kumar. And it's my pleasure to welcome our chairman, Honorable J. Rajivan. And I would like to welcome the Hindu priest, Sivasri Vasudeva Gurukul, and I wish to welcome the Reverend Father Maulisan, Parish Priest, Coimbatore. And I wish to welcome Maulavi A.M.A. Aziz Hazmi, President Jaffna Kunnoti Ulama Association. And I would like to welcome the distinguished guests and invitees and the proud parents and the students. Awards are not just the symbols of success. They are reflection of hard work, commitment, and the reflection pursuits of goals. This inspires not only the respective but also those who aspire to follow in their footsteps. Today, as we honor these outstanding individuals, we also acknowledge the efforts of their mentors, teachers, parents, and the supporters who have guided them along the way. Let this ceremony serve as a reminder that excellence is not achieved overnight, but through the continuous effort, passion, and determination. May it also encourage all of us to strive for our best in whatever we do. Without further ado, let us commence this celebration of achievement and excellence. Congratulations to all the awardees, and may this event be a source of inspiration for everyone present here today. Thank you. Saraswati Namastubyam Varade Kamarugane Vidyarambam Karishyamim Kshetrabhavarume Sada Kshetrabhavarume Sada எல்லாம் அல்ல சரஸ்வதி தேவியுடைய பாதகமலங்களை பணிந்து கொண்டு இங்கு ஆசிரியரை வழங்க வந்திருக்கின்ற சமய பெரியார்களே, எங்களுடைய இன்றைய இந்த நிகழ்வுக்கு பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அமைச்சர்களே,
யாழ் பல்கலைக்கழகத்துடைய சேர்ந்தவர்களே, மருத்துவர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, மாணவர்களே, இசிடி குடும்பத்தினர்களே, சிறப்பாக எங்களுடைய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய இசிடி நிறுவனத்தினுடைய அதிபர் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவருள், பார்வதி பரமேஸ்வரனுடைய திருவருள் கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து நல்ல ஆசிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்புக்குரியவர்களே, மகிழ்ச்சி தருகின்ற நல்ல நேரத்திலே உங்களுடைய மகிழ்ச்சியோடு கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எங்களுடைய இசிடி குடும்பத்தினர்கள் எனக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். அதற்காக திரு ரஜீவன் ஆசிரியருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீண்ட கால தொடர்புகள் என்னை இந்த மேடையிலே மீண்டும் மீண்டும் அழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்திருக்கின்றது. உண்மையிலே சொல்ல போனால் இந்த நிகழ்விலே நான் இருக்கின்ற பொழுது திரு ரஜீவன் ஆசிரியர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களும் சங்கானையிலே எங்களுடைய வலிமேற்கு பிரதேசத்திலே ஆங்கில கல்விக்கான ஒரு அபிவிருத்திக்காக உழைத்துக் கொண்டு பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்த நிகழ்வுகள் தான் எனக்கு மனதிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஏன் நான் இதை இங்கே சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால், நான் இந்த இசிடி கல்வி நிறுவனத்தினுடைய பொதுச்சினுடைய ஒரு மாணவர் என்கின்றதிலே பெருமை அடைகின்றேன். நான் வெளிநாடுகளுக்கு, குறிப்பாக மலேசியா முதலான நாடுகளுக்கு அடிக்கடி சென்று வருகின்ற பொழுது அவ்வப்போது ஆலயங்களிலே ஏற்படுகின்ற சில சந்தேகங்களுக்கு நான் உடனடியாக தொடர்பெடுப்பேன் எங்களுடைய ரஜீவன் ஆசிரியர்களிடம் தான். சில ஆங்கில சொற்களுக்கு, எங்களுடைய சமயம் சார்ந்த சில சொற்களுக்கு என்ன ஆங்கிலம் என்பதை உடனடியாக கேட்டு நான் அங்கே உரையாற்றுவேன். இல்லாவிட்டால் மக்களுக்கு, அந்த அடியவர்களுக்கு அதற்குரிய விளக்கங்களை கொடுப்பேன். உண்மையிலே ஒரு நடமாடும் ஒரு சேவையை செய்து கொண்டிருப்பவர் தனித்து ஆசிரியர் பணியோடு மாத்திரமல்லாமல் நாங்கள் மதகுருமார்களாக இருப்பதனாலே எங்களுடன் சேர்ந்து ஆசிரியர் என்பதும் ஒரு வணக்கத்துக்குரிய ஒரு பதவியாகும், பணியாகும். எங்களுடன் சேர்ந்து பல சந்தர்ப்பங்களிலே சமய போதனைகளில் கூட ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் நாங்கள் மலைநாட்டிலே மண் சரிவு ஏற்பட்ட பொழுது குருமார்கள் எந்த வகையிலே நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று எண்ணுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு திரு ரஜீவன் ஆசிரியர்கள் எங்களுடன் இணைந்து முதலிலே அவர்களுக்கு மனதில் ஏற்படுகின்ற வடுவை போக்க வேண்டும், அதற்கு நல்ல ஆறுதல் வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும், நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பயணிப்போம் என்று நாங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து அந்த நேரத்திலே சென்றார்கள். நாங்கள் நிற்கின்ற அந்த இடத்துக்கு போவதற்கு தயங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே மக்கள் நாங்கள் குருமார்களும் ரஜீவன் ஆசிரியர்களும் சென்றிருக்கின்றோம். அங்கே சென்றவுடன் அந்த மக்கள் உண்மையிலே கடவுளை கண்டவர்கள் மாற்றித்தான் இருந்தார்கள். தங்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற துன்பங்களை சொல்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தவர்களாக இருந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல ஆறுதல் வார்த்தைகளை கொடுத்து கையுறைகளை கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அந்த சமயத்திலே எங்களுடன் பயணித்த திருவை ரஜீவன் ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கின்றது. நாங்கள் அப்பொழுது யோசிக்கவில்லை அவர் மக்களுக்காக பாராளுமன்றம் சென்றார் என்று. இறைவன் அன்றை யோசித்து விட்டான், ரஜீவன் ஆசிரியர்களை பாராளுமன்றம் அனுப்ப வேண்டும் என்று. அவருடைய சிந்தனை, அவருடைய கனவு இன்று பரிணமித்து ஒரு விருட்சமாக காணப்படுகின்றது. உண்மையிலே ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம். கல்வி பணியோடு எப்பொழுது ஒரு மனிதன் ஆன்மீகத்தோடு இணைந்து தன்னுடைய பயணத்தை செய்கின்றானோ அவன் எப்பொழுதும் பிரகாசமாகத்தான் இருப்பார். அது மாத்திரமில்லாமல் அவருடைய வாழ்வு, லட்சிய வாழ்வு எப்பொழுதும் சக்சஸ் ஆகத்தான் அமைந்து கொண்டிருக்கும். அதற்கு உதாரணம் எங்களுடைய ரஜீவன் ஆசிரியர்கள். தனித்து படித்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவரிடம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் தன்னுடைய வகுப்பிலே கல்வியோடு மாற்றம் நின்று விடாமல் நல்லொழுக்கம் முதலான நல்ல ஆலோசனைகளையும் உபதேசங்களையும் செய்து வருவதிலே தவறு விடுவதில்லை. எனவே ஒரு ஆன்மீகத்தோடு இணைந்த ஒரு பணியை ஆற்றி வருகின்ற ஒரு அன்புக்குரிய ரஜீவன் ஆசிரியருடைய தலைமையிலே நல்ல நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய தினம் ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்வு. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலே இருக்கின்ற சிரேஷ்டர்களை அழைத்து வருவார்கள். நம்முடைய அமைச்சரவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள், என்னுடைய பல்கலைக்கழக சிரேஷ்டர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள், இப்படி மருத்துவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு சிறப்புக்குரியவர்களும் இங்கே வருகை தந்து வாக்குறுதிகளை வழங்க இருக்கின்றார்கள். மாணவர்கள் உண்மையிலே கொடுத்து வைத்தவர்கள். நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய தமிழ் மண்ணினுடைய அடையாளமாக எங்களுடைய
பிரதேச பிரதிநிதிகளாக பாராளுமன்றம் சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த வேளையிலே இது ஒரு முதல் நிகழ்வாக நான் நினைக்கின்ற ஈசிபியினுடைய ஒரு பெரும் நிகழ்வாக காணப்படுகின்றது. அவர்களை காண்பது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அமைச்சராக இருக்கலாம், என்னுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கலாம், நாங்கள் என்னுடைய குறைகளை அவர்களை சந்தித்து கூற வேண்டும், என்னுடைய ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும். மக்கள் நாங்கள் தவறு விடுகின்ற சந்தர்ப்பம் இதுதான். நாங்கள் அவர்களுடன் உரையாட செல்வதில்லை. அவர்களுக்கு எங்களுடைய குறைநிலைகளை சொல்வதற்கு தயங்கிக் கொள்வோம். அவர்கள் எங்களில் ஒருவராக எண்ணி அது வடிவன் ஆசிரியர்கள் யார் யார் என்று பார்க்காமல் எல்லோருடைய நிலைகளிலும் இறங்கி வந்து செய்யக்கூடியவர்கள். எனவே அவர்களுடன் நாங்கள் நட்புறவு கொண்டால் நிச்சயமாக எங்களுடைய பிரதேசம் சுவீட்சமாக அமையும். ஒரு கல்வித்துறை சார்ந்தவர்கள் பதவியில் இருக்கின்றார்கள். எனவே நிச்சயமாக எங்களுடைய நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் கிடைக்கும். இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வாழ்த்தி வடிவன் ஆசிரியருக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் குடும்பத்தினர்கள் அனைவருக்கும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் மற்றும் இங்கு அவார்டு இருக்கின்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து இன்றைய காலையில் சரஸ்வதி அம்மாவுடைய சன்னிதானத்திலே பூஜை வழிபாடுகளின் போது உங்களுடைய நலனுக்காக பிரார்த்தனை செய்தேன். அதை இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன். நன்றி. அருட்கடல் நீயே, அருட்கடல் நீயே, அருட்கருணாகரன் நீயே, திருக்கடல் நீயே, திருக்கடல் நீயே, திருந்துளம் ஒளிபட ஞான பிறக்கடல் நீயே, நிகர் கடந்துலகில் ஒளியும் நீ வழியும் நீ நிலைனா திருக்கடல் நீயே, தாயும் நீ எமக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ நீ அன்றோ நீ அன்றோ. உலகங்களையும் அதற்காக ஆசீர்வதிப்பாராக. Honorable Chief Guest and the Minister Mr. Chandrasekhar, Honorable MP Mr. Rajivan, Mr. Ramkumaran, religious dignitaries, invited guests, members of the administrative body, students, parents. I am really delighted to take part in the colorful and exciting event that is organized by the ECT College for the year 2024. I am glad to see all youngsters who want to study and master the English language. My dear students, don't stop studying English with the award you get, but continue to study. One day you will be really in good standard in the knowledge of English. I also appreciate the institute, the ECT College, who makes it possible to study the language. May God continue to bless all your efforts. Thank you very much for being part of this colorful and exciting event. I impart God's choice blessing upon all of you. Thank you very much. Wonderful blessing message. Next for the word of blessing, I would like to invite Maulavi A.M.A. Aziz Hasmi, Jaffna Technology Ulama Association. இஸ்லாமிய அடிப்படையில் அல் குர்ஆன் புரத்தின் மூலமாக ஆரம்பிக்கிறேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து இங்கே வரைந்திருக்கும் மதகுமார்களே, அமைச்சர்களே, பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, மாணவ மாணவிகளே, ஆசான்களே, ரஜ்வன்சேர் குடும்பத்தின் அனைவருக்கும் எனது இனிய சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. குட் மார்னிங். சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாக வேண்டி இக்காலை வேளையிலே கல்வி கல்வியும் கைப்பொருள் கல்வியும் கல்வியை அறிய சிறப்பானது. காரணம், கல்வியை செலவழிக்க அறிவு பெருகும் செல்வத்தை செலவழிக்க குறையும். அப்போம் கல்வி எங்களாவது எங்களை பாதுகாக்கும், செல்வத்தை நாங்களே பாதுகாக்க வேண்டும். இதனாலே கற்பவருக்கு கற்பிப்பவருக்கு களம் கொடுத்து இந்த வளர்ச்சிக்காக வளம் சேர்த்து பல பட்டமளிப்பு நிகழ்வை நடத்தும் கண்ணியத்துக்கும் மதிப்புக்குரிய ரஜ்வன்சேர் அவர்கள் பாராட்டப்பட வேண்டியவர். அவருக்காக அவருடன் தோல் சேர்ந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியருக்காக அவர்கள் தம் குடும்பத்துக்காக இந்த வேளையிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லுகின்ற வலதஸ்மு பிஹம்தில்லாஹி ஜமீஅன் வலா தஃபர்ரகு, ஒற்றுமையை கையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கண்ணியமிக்க ரஜ்வன்சேர் அவர்கள் எல்லா மக்களையும் மத இனம் பாராமல் எல்லா மக்களையும் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையோடு வாழ இந்த இடத்திலே அவர் ஒன்று கூடி இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பான முறையிலே சிறப்பிக்க இல்லாமல் இறைவன் அவர்களுக்கு அருள்பாலிப்பானாக வேண்டி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கம். வஸ்ஸலாம். Thank you for your wonderful blessing message. Next, I invite our director to give some blessing for us. இந்து கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க உணர்வுமார்கள் இந்த விழாவிற்கு விருதாக கடந்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய கௌரவ அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசன் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய பாடலூர் அவர்கள் மற்றும் மருத்துவர் மாணவர்கள், பெரியோர்கள், பெற்றோர்கள், அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆங்கிலத்திற்குரியானது கடந்த 15 வருடங்களாக இந்த வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம் மற்றும் உலகளாவிய ரீதியிலே கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு ஆங்கில கல்வியை போட்டி அவர்களை ஒரு நல்ல நிலையிலே
ஆக்கி வைத்திருக்கிறது. இந்த நாள் மிகவும் சந்தோஷமான நாள், மகிழ்ச்சிகரமான நாள். சாதனைகளை மற்ற சாதனைகளை பெறுவதற்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் தெரிந்து கொள்கிறேன். மேலும் உங்கள் அனைவருக்கும் பிரயாசமின்றி விடைபெற்றுக் நன்றி வணக்கம். All the dignitaries, their parents, and my dear students, very good morning all. Now we are going to have the next segment. This is a very, very important segment. 15 years before, there is a man who has come out with a long vision that is called, I should do something for the young generation. And that generation is going to conquer this world and do a maximum for the entire world. Yes, I'm talking about our dear chairman for our institute, but now among the people he is a member of parliament. Yes, that is none other than our dear chairman, Padivan J. Chitramurthy, on stage now to deliver his keynote address. Please welcome, sir. Thank you. At this 15th anniversary celebration and the convocation of EC College, our invited distinguished guest, our Hindu priest, Swasli Vastav, and Reverend Father Maurice, Parish Priest Vastavurai, and Maulavi EMA Aziz Asmi, and the Chief Guest, Honorable Ramalingam Chandrasekhar, the Minister, Fisheries, Aquatic and Ocean Resources, and our Member of Parliament, Honorable Karunanathan Gangumaran, and our Special Guest Senior Professor G.K. Namrita, Senior Chair Professor Dean of the Faculty of Graduate Studies at University of Kerala, and our guest of honor, Dr. S. Nithya Ruban, Pediatric Oncologist, Teaching Hospital Jaffna, and the directors, Dr. K. Jayachandramurthy and Dr. J. Kumar, and the students, parents and well-wishers. I warmly welcome you at this awarding ceremony. I can go through before 15 years in Changani. We just started up a College of English, ECT College, and I had a vision to teach my students English, IT skills, and personality. Because I had been in Kalambu and the western provinces for my higher studies. During that period, our students from certainly northern province, they came to those places and they were very pathetic and they were afraid of the language barrier. Even in Sri Lanka, all the ethnic groups, Sinhalese, Muslim and Tamils, we are suffering due to the language barrier. I got understood why people are suffering, because some countries in the Asia and the world, they have improved very well because of the language. Recently I went to Malaysia also. Malaysia also, they have developed very well because they have good language exposure for the students when they study at the school. But in Sri Lanka, even many people, even many intellectuals, they are suffering to speak English language as well as second language Tamil and Sinhala. Therefore, I had a vision to establish an institute for my students, for my people, to break this barrier and get together. So if we are able to speak even Tamil, English or Sinhala, we have no problem. That is why we started this institute on 12th of December
2009. Now we have completed almost 15 years, and we have taught more than 15 students teaching English, single language, French language, Dutch and IT skills, and especially we teach the students personality. When the students come to ECT college, first we teach them how to behave in front of people, how to speak successfully, how to speak, how to do communications with all the business community. Therefore, we give lots of trainings to the students to speak or to convey their messages in front of the people. And I am really happy, most of our students who studied in ECT college, they got good jobs. They are in the best institutions. They are everywhere in the world. And during the COVID period, we have taught more than 5,000 students through the Zoom and even online platform. And they are everywhere, Vajipuro, Eastern Province and Southern Province and Central Province, Goa Province, everywhere people are there. I think for the last get together, most of the people who have come to Jaffna or getting their certificates at this place. So I kindly advise dear students, you have studied the language and you are going to get a certificate. That is not the end. Now you have got the license only that you can speak. But in language is a C. You learn a little part of that language. Don't give up learning English. If you are able to speak English or other languages, you are getting success more and more. Therefore, don't give up learning any languages. And I hope the proposals are there, or fees are there, they can understand how we work with the people. And especially here, especially Master Sukaria is there, and our Malawi is there, our Prague is there. We work them together. During the COVID period, we work for the people. And we did a lot of things. Not only we are doing the educational services, but also we are guiding the people and doing what they need. And also, a professor is there, honorable minister is there, parliamentary is there, doctor is there. They also have come forward to work with the people. I think within another 5 years, you can see another world. Our Sri Lanka has a vision and mission now. Now we are in a mission, and you will see a good news and good image in the near future. That's what our president and the prime minister and the ministers and the parliamentarians are working together with the people. Actually, also the president came to Jaffna and he participated in many programs, and he has told that the Tamil people, especially in Jaffna and Northern Province, they will get good results because of our new government. So our new government is focusing on education and uplifting the poverty, and we are ready to eradicate the poverty and clean Sri Lanka. And also we are going to digitalize this country within 3 years, and Sri Lanka will be digitalized within 3 years. After that, you will see a new country like Singapore, like Malaysia, like Canada. That's what we have educated you. Education is not getting just a certificate. Education is you have to improve your knowledge. Education is you have to improve your skills. Education is you have to improve your attitude. So now, changing the attitude of the people is included in the Clean Sri Lanka. Not cleaning the beach or not cleaning the kitchen in the home. We are cleaning the attitude of the people, developing the skills of the people, teaching them a good knowledge how to develop this country, how to work with together, how to work with all the communities in this country. That's what we are getting together. Therefore, dear students and the parents, you have a big responsibility to develop this country with your education and skills and attitudes. Therefore,
don't stop learning a language, new skills, and update your personality also. The personality is very, very important. I can see you, you are very beautiful. You are with the new, beautiful saris and beautiful shirts, and you are very, very beautiful. Like that, you want to develop your mind also. Like your dress, you want to develop your mind also. You want to develop your skills also. You want to develop your attitude also. Therefore, my dear students and teachers and the parents need to improve. We want to make a country like Canada. Do you like to change our country like Canada? We are running to Canada. Why? Canada people are happy. Canada is very developed country. You can earn money. So like those countries, we need to develop it. So I think you are ready. Are you ready? Are you ready to develop this country, or you are escaping from this country? You are ready to develop. Yes, that is what we have to develop this country. Everything depends on your hand, everything depends on your mind, everything depends on what you think in your mind. Therefore, I kindly request you again and again, develop your knowledge further, not in the language and everywhere. Be a good personality and contribute to this country. And especially I would like to thank our teachers of ECT College. They have taught our students very well. They have included lots of things through their teaching, and they have developed a discipline also. We need a discipline, students and discipline people they are. And also especially congratulate the administration of the ECT College. They have conducted a nice program today. And also ECT is a place where you develop your language, you develop your skills, you develop your personality. These are very important things. Remember, language is very important. Remember, the good attitude is important. Remember, skills are needed. I hope you will understand, and I wish you all the best for your future success, and you can be a good citizen of this country wherever you live. Thank you very much for giving me this great opportunity. Thank you. I think now you might have realized that the exact visions of ECT. Yes, I hope that Sri Lanka very soon will enter to that stages called developing nation to developed nation. Especially we have new bloods with a clear vision, right? So ECT definitely will play a vital role to produce very good citizens for this country. Thank you, sir. Next on stage, we are going to have another speaker, right? He is Anandan, a great person who is running an entire department. As a lecturer, I know it's very difficult to run a particular department because different kind of people and adults are there, so dealing with them is very difficult. Yes, I'm talking about the next person on stage, Professor Veer Nambi, the Dean of the Faculty of Graduate Study, University of Jaffna. Now, your time, sir. Welcome. Priest, especially Pastor Prokal and Reverend Father and Maulavi, and also the directors and the chairman of ECT, and today's chief guest, Honorable the Minister, the Ramalingam Chandrasekaran, and our parliamentarian, Mr. Lankumaran, and Rajivan, maybe is of whom the chairman of this institute, the honorable guest, Dr. Nitya Kumar, and teachers of this ECT, students and the parents. Good morning, all of you. I am very much pleasure to be part of this event as one of the guests because this event is a dual event, the 50th anniversary and also the convocation which is organized by ECT College.
This is, you know that the running a institute for more than 5 years is very difficult. And beyond that, as a private institution, maybe it has been functioning in our society for more than 15 years. That is a great indication for its success. And even that indicates the message for us, this institute will grow very well and would be the sustainable, provide the sustainable services for the society. That is very much important. So then, first of all, I would like to appreciate and congratulate the services rendered by the, that ECT for our society. Because I observe the names of this institute, the ECT, there is the College of English and IT Skill Development. So they had a vision, that prior to that 15 years. But even after 15 years, and within the last 10 years, lots of projects are initiated, even by the World Bank, the higher educational institute and administrative bodies, including the universities and the high level schools, in order to provide the skills to the students. I think as a single man, the Rajivan had planned to develop the skills among the young generation, which is mostly essential for the future development of the society as well as the country. You know that the Yatna is, that is something different as compared to other parts of Sri Lanka. The most people have more key in their education, even their parents, their family may be from the very rich or very poor situation, but the ultimate idea is to make their children to become a good educator in the society. So they strive very hard to make their children to that level. So then, in that environment, so providing this kind of services among the kind of children, so with the help of the parent, that is another milestone for the great success of this institution. Maybe, as I told earlier, the people in this area may be much more educated, but the education is also important. But anyhow, if you have the skills development with you, and also the application of the knowledge in the places where it is very much immediately essential, right? So that is the maybe rather having the knowledge. So the application of knowledge is most important. For that one, we had to mix with that skills. What kind of skills? There are hard skills and soft skills. Always we are talking about the soft skill, right? Maybe when we think about the soft skill, there are number of skills that is the essential skills for successful life, right? So then among all these types of skills, English and IT are the most important ones, right? Nowadays I think IT, it is not a problem for our children because they are very powerful than us. Our younger generation has a very good capacity to gain the knowledge from the IT, and even without getting the formal education which is related to the IT and the digital, but they are able to use any kinds of technological items, right? They are very powerful. So in that kind of people, I think it would be easy for the institute to educate them. But the second one, English. So you know that even we may be a graduate, so we can have the post graduation even up more than that. But if you fail to have a English skill, so your that your knowledge cannot be applied at that advanced level. And also we can mix together. Even we can communicate with others. That was the barrier for most of the people for a certain years, right? So that is the reason even from our schools, so maybe
they are coming out from the schools with the 9As and 3As, the O level and A level, and even the people they become the graduate with the first class or second class upper division, but they were unable to meet with others because of the barriers of English language skills, right? Even though they were unable to get admission for the post graduation, even not only in the local country but also in different countries. But in that situation, our society felt the importance of English language for our children. So then, the government institutions have started to provide that services to those people. But the services which are provided by government institutions are not sufficient. In that situation, some of the private people, the private institutions felt the importance of that providing the language skills to the student. In that way, we can see this ECT as a best institution in our society. But anyhow, later, that as compared to the countries in the Asia, specifically in the Asia, the most of other Asian countries, they have introduced the school education in English medium. But very later it has been introduced in Sri Lanka. This is common for everyone, right? So that's the reason our children, they can start their school education in English medium at least from grade 6. So even when that system is introduced, there was a criticism from our society, but our parents are very smart. So then they have, that they have the high home with the capacity of their children. They facilitated. Now we can observe everyone, they study, the school education in English medium, most of them. Even in the GC O level, at the very beginning, they come up to that O level with English medium, and when they come to the A level, even again they have started to continue the education in Tamil medium. It was a problem, but now that problem is not available. Because those who have been completed their, the education of the GC O level in English medium, that is very easy for them to continue the A level in the English medium. Right? Even the great advantage what they have with that English medium, so they can refer any kind of document, any material, right? And even they have a very good IT knowledge, so then with the usage of IT knowledge, they can search the different sources from the, the digitalized sources. That is very easy for them to learn. Even we don't need to wait until the syllabus are fully covered by the schools as well as the tuition centers. Because the people, they can use the digitalized, the tools even to learn individually that we can observe. With that situation, ECT is providing the both English and the IT skill, so that is a great advantage. More than that, IT skill and development. We can mean that this is the IT skill development. Even if you want, we can break it, divide it, IT skill, English, IT skill and development. Development means, so we can include all other skills, including the numeracy and other skills, right? So then these skills are very much important for our people. So because I would like to state an example, that you all can recollect what has happened in the world during the period of 2007 December to 2009 June. I think most of you can recollect that the great economic collapses were there in the world. So during that period, the top most companies in the world, they also failed. Financially they bankrupted, and due to that reason, even from the different countries, our people, they lost their jobs. Due to that reason, they have to, they have to dissolve their business, their own business in different countries. I think during that 1.5 years, our people in Sri Lanka, they also faced a lot of difficulties even to get the financial assistance from them. But more than that,
the graduates in the European countries, the highly developed countries also face the difficulties to get the employment opportunities in the market. So they, in that situation, they analyze what is the real reason for that economic failure. So then the Canada, USA and Australia along with other countries, they have completed a survey. Finally they come to the conclusion, because all these most companies failure to adapt ethical approaches in their businesses. So that is, that the discipline may be capital or a cup. That this is our personal discipline, that is the ethical aspect for the organization. Because even to in the project, they fund the money unofficially. Sometimes the money they come to in the project is higher than that of the earning of the project. So then finally they fail. So then all the institutions, they have reduced the number of employees. They implemented the abundant policies, right? Redundancy policies. So the university graduate also face the difficulties to be recruited. So nearly the survey says 90% of the graduate fail to get employment job because of some kinds of disciplinary distortions. You know that maybe their hairstyle and even using the different colors in the different parts of the hair, and also the improper wearing of the shoes and in the dresses, right? And everything they have started to observe from the graduates in the job market. So we have to teach our students these kinds of disciplines along with our education. So for that also the skills is important, because skills is nearly connected to the personality, right? That's the personality. So then if you like to develop your personality, first of all you can develop your language skills as much as possible. You know that English is not a barrier for us. You would pray to that we should be able to speak very well in our mother language. How many of us will speak very well in Tamil? Even the Sinhalese, how many of them will speak very well in Sinhala? So they like that we can take our effort continuously, we can get more practices, so then one day we become a very good orator even in English, right? So I think that today children, so they have the sufficient capacity, only they need the small facilitation. So how we can facilitate, so regularized body is important. So that is how we are seeing this ECG as a systematic organization which is providing these kind of skills to the children. So definitely our children will be in the higher position in the future, not only in the country of Sri Lanka but also in the different parts of the country. Maybe they may be anywhere else in the world, but their contribution should be towards our country's economical development, in addition to the contribution to the family, right? Family. So with that, maybe I would like to take the opportunity to once again congratulate the ECG for your continuous services in the society, and also the student. I would like to appreciate and congratulate all those who are going to receive the medals and the certificate. So this is a kind of indication. But more than that, you can continue your study. You don't need to join with any institution to have your continuous education. The self-study is important. There are a lot of digital and the physical materials available. So the reading habits need to be, enhanced. So the reading will make the man perfect. So that's the power from our Tamil. With that, I wish you for all of your success at present and future. Thank you very much. பேராசிரியர் வேதம் அவர்களே, எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அதே போன்று இவ்விடத்தில் இருக்கின்ற ஏனைய முக்கியஸ்தர்களே, அதே போன்று மாணவர்களே, பெற்றோர்களே,
கொள்கையிலும் காலை வணக்கம். இன்றைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான நாள். அப்ப அந்த நாளில் அதுக்காக நீங்கள் கிட்ட நேர்த்தியாக வந்திருக்கும், அழகாக வந்திருக்கும். அது மாத்திரமல்ல, இப்ப எல்லாரும் சாப்பிட்டு நான் சாப்பிடுறேன். நான் ரஜினி வந்தோடனே கூட ஒரு காலையில் சாப்பிடுறேன். அதனால கொஞ்சம் சாப்பாடு தான். அதனால உங்களுக்கெல்லாம் வெளில நான் சாப்பிடுறேன். எங்கள் உள்ளவர்கள் படையலுக்கு முன்பு அந்த முதல் வேலை நான் சரி, நன்றி. இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லோருமே தெரியும், இந்த நிகழ்வு அது மாத்திரமல்ல, ராஜீவன் சொன்னது போல நமக்கு எல்லாத்திலையும் வேண்டியது. சமூக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அரசியல் ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லா வழிகளிலும் எங்களுக்கு பாரிய தடை கற்கள். அப்ப இந்த தடை கற்களை கடந்து செல்வதற்கு நம்ம எல்லாருமே முயற்சி. அந்த தடை கற்கள்ல ஒன்றாக காணப்படுவதுதான் மொழி. அதில் விஷயமாக ஆங்கிலம். அந்த ஆங்கில மொழியை ஏன் நான் கற்றுக்கொள்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கிற போது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருமே விரும்பினால் விரும்பாவிட்டால் கூட இன்றைக்கு ஆங்கில மொழியில் தான் அனைத்து செயல்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்படும். அது மாத்திரமல்ல, ஆர்த்தைக்கு இலக்கியங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, கலைகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அல்லது ஒரு டான்ஸ் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, பாடல்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, சினிமா படங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லா பக்கத்திலையும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய சமூகத்திற்கு அல்லது உலகத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்ற மொழியாக மாறி இருப்பது ஆங்கிலம். அது மாத்திரமல்ல, கிடைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆங்கில மொழிகளில் வருகின்ற காட்டுகள் பார்த்து, கார்ட்டூன்ஸ், திரைப்படங்கள் பார்த்து படங்கள் எடுக்கிறார்கள். அதாவது நமது பழக்க வழக்கங்களை, சிறுவர்களுக்கான பழக்க வழக்கங்களை எவ்வாறு புகும்போது எவ்வாறு கற்பிப்பது என்பதை வெளிக்காட்டுவதற்கான திரைப்படம். சிறு குழந்தைகளை எவ்வாறு நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் அதற்குரிய படங்கள். அப்ப அந்த வகையான செயல்பாடுகளுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது வேண்டுமல்ல, உண்மையிலே ஒரு நமது சமூகத்தை ஒரு ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய தேவை. இன்றைக்கு நானும் தேடி பார்த்தோம், நம்ம சுருட்டுவார் சாப்பாட்டு காலம் மற்றும் சொத்துகள் ஒரு இடத்துல, பரிசுகள் இன்னொரு இடத்துல, இது எல்லாருக்கும் வரையும் நானும் பார்த்துதான். இப்போ நாங்கள் குடும்பத்தையே ஒழுங்குபடுத்த போல இல்லை, நம்மளோட வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்த போல இல்லை அப்படின்னு நம்ம சமூகத்தை வழிபடுது. அது ஆங்கில படங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அப்ப நான் வீட்டுக்கு வருவேன், கையை கலட்டி எங்களுக்கு உடன்பாக எடுத்துக்குவோம், கிளிக் பண்ணுவோம். போட்டை கலட்டுறது எப்படி, போட்டை கலட்டி எங்கள் கூட நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கு இவ்வாறான பழக்கங்களை செய்ய வேண்டும், அதை செய்வாங்க. சிறு பிள்ளைகளோடு எப்படி பேசுகிறார் சொல்லவா எனக்கு வேண்டியதில்லை. ஒரு நமக்கு இருபத்தி தேவை, ஒழுங்குபடுத்தல் தேவை. அந்த ஒழுங்குபடுத்தல் மூலமாகவே ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்கி கொள்ளணும். அந்த வகையில் நான் நினைக்கின்றேன், நான் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகின்ற போது வெறுமனே ரசிகன் அவர்கள் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உங்களுடன் அது பார்க்கப்படும் ஆங்கில கல்லூரியுடைய உண்மையாளர், அது மாத்திரமல்ல அதில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி கற்றுக்கிறார்.
ஆங்கில கல்வியை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மாத்திரம் நான் எடுத்து வரைக்கும் நான் தேடிப்பார் சொந்தமான வாசிப்பு அந்த வாசிப்புட ராஜீவ் அவர்கள் அல்லது இசிடி காலேஜ் என்பது அதில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் என்பது பெற்றோர்கள் என்பது வெறுமனே இந்த கல்விக்கு மாத்திரம் ஆங்கில கல்விக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து. அது மட்டுமல்ல, ஏனைய செயற்பாடுகளிலும் சமூக செயற்பாடுகளிலும் சமூகத்திற்கு ஒரு அனர்த்தம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அவ்வாறான செயற்பாடுகள் கட்டமையில நல்ல உதாரணம் ஏற்பட யாழ் மாவட்டமே முழு வெள்ளத்தான அன்றைக்கு தேடி பார்க்கின்ற பொழுது ரஜீவன் காலையிலிருந்து இரவு 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் சமூகத்திற்கு கொண்டாடுகிறது. அவருடைய மாணவர்கள் மணிகள் பெற்றோர்கள் அந்த வகையான பண்புள்ளவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஆங்கில கல்வியோ அல்லது ஏதோ ஒரு கல்வி முறையை நடாத்துகின்ற பொழுது நல்ல முறையில் இயங்கும் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட செயல்பாடாக இருக்குமென நான் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்க தான் உத்தரவாதம் பரவாயில்ல இந்தியாவில் நாங்கள் அவ்வாறு கொள்வோங்கிறத ஒன்று. இரண்டாவது, ஒரு மனிதரை அளவிடுகின்ற போது அவருடைய பின்புலங்களை நாங்கள் கேட்டு பார்க்க வேண்டும். அந்த வகையில் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், ஒரு நாட்டையோ ஒரு கல்வியையோ ஒரு மொழியையோ நம்ம நேசிக்கணும் சொல்லுங்க, அதன் மீது காதல் கொள்ளணும் சொல்லுங்க. அப்படி ஒரு அன்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க, ஒரு காதல் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. உண்மையிலே ஒரு ஆங்கிலத்தை கற்றுக் கொள்கின்ற போது முதலாக யாராலே மறக்க முடியுமா? அவருடைய இலக்கியத்தில் அவருடைய நடை உடை உரை நடை இவைகளை பார்க்கின்ற போது கேட்கின்ற போது உண்மையிலேயே அந்த ஆங்கில மொழி மீது காதல் பாசம் உள்ளது. மற்ற மொழிகளும் அதே நிலமாக அது தமிழ் மொழி 2000 இல்லை. அதே மொழிகளுக்கு கொள்ளக்கூடிய நாடகம் மிக மிக இன்று வரைக்கும் அவருடைய நாடகங்களை மீண்டும் படிக்கின்ற இளவரசி இன்றைக்கு இருக்கின்ற கலைஞர்கள் நண்பர். அப்ப அந்த வகையில் நான் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது என்னை பொறுத்தவரை ராஜீவனுடைய குடும்பம் அழகிய குடும்பம் இந்த காதல் கொள்ளுகின்ற குடும்பம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பு அவருடைய உறவு காணப்படுவதை காண முடியாது. 14 அவ்வாறு பாசத்துடன் இருக்கின்ற எடுத்துக்கொள்ள அவருடைய மனைவியாக இருக்கிறார் மயில்கார் ராஜீவன் பிள்ளைகள் உண்மையிலேயே அந்த ராஜீவன் மீது எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் அன்பு செலுத்துகின்ற ஒரு மனைவியாராக மயில்கார் இருக்கிறார். அது உண்மையிலே ராஜீவன் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம், உங்களுடைய அரசியல் எனக்கு தெரியாது, உங்களுடைய கல்வி இளைய சம்பந்தமாக எனக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் உங்களோட குடும்பம் அந்த குடும்பத்தினால் சொல்லிக்கப்பட்ட நான் நினைக்கின்றேன் கேட்டார். நான் இப்படி சொல்லும் பொழுது மயில்காவது ராஜீவன் சட்டம் ரொம்ப தெரியல, சரியா? அது எனக்கு தெரியாது. இருந்த போது நான் சொல்றேன், அப்படியாப்பட்ட ஒரு மக்களை அல்லது குடும்பத்தை நேசிக்கின்ற அவர்கள்
அடிப்படையில் இயங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு வருகை தந்திருக்கின்ற இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு மிக முக்கியமானது. அந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கும். அதே போன்ற நான் ஒரு அமைச்சர் என்ற வகையில் அமைச்சராக நடத்தி வரையில் நிச்சயமாக நச்சுவலிகளுடைய தோழர் அடிப்படையில் தான் அமைச்சர் என்ற வகையில் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவோம். நாங்கள் இன்றைக்கு அமைச்சர்களாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு நீங்களாம் கேட்டீங்க, இந்த நாட்டில் ஒரு மாற்றம் கொடுத்து சிஸ்டம் சேஞ்ச் வேண்டும். அப்ப அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச் என்கின்ற போது உண்மையிலேயே மக்களுக்கு நல்லது ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான திசையை நோக்கிய சிஸ்டம் சேஞ்சாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. இதற்காக ஒரு நாள் 2 நாள் என்று நாங்கள் நீண்ட நாட்களாக பாரிய படிப்புகள் தியாகங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த அளவுக்கு சரி ஓரளவு இலவச கல்வி மிச்சம் இருக்கும் என்றால், இலவச சுகாதார சேவை இருக்கும் என்றால் அது சாதாரணமான ஒன்று. அதற்காக எங்களுடைய மாணவர் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் உயிர் தியாகம் ஞாபகம் இருக்காது பிள்ளைகளுக்கு 1978ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. மருத்துவ கல்வியை தனியார் மயமாக்குவதற்கான தனியார் மயமாக்கப்பட்ட அதற்காக பெரிய போராட்டம் நடத்தார். அதில் ஒரு மருத்துவ மாணவர் உயிர் தியாகம் சூட்டிக் கொள்ளப்பட்டார். அதற்கு பிறகுதான் அந்த சட்டமூலத்தை பின்தொடர்ந்தது. அதே போன்று இலவச கல்வியை இருக்கின்றது. இலவச கல்வி உங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் மாணவர்களுடைய போராட்டம். அந்த மாணவர்களுடைய போராட்டத்தை பார்த்துட்டு மாணவர்கள் தான் வேறு எதுக்காக போராடுகிறார்கள் விலைகளுடைய உரிமைகள் அந்த வகையில் இந்த இலவச கல்வி அல்லது இந்த துறையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எங்களை பக்கத்தால வெளியாக மறுபக்கத்தில் அதாவது நாட்டை மாற்றி வைப்பதற்கு முன்னர் அரசியல் கலாச்சாரத்தை மாற்றி வைக்க வேண்டும். இதனால அரசியல் கலாச்சாரம் வேண்டும். அரசியல்வாதிகள் என்றால் அல்லது ஜனாதிபதி என்றால் அமைச்சர்கள் என்றால் வேலும் எடுத்துக்கிட்டார். ஆனா இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இன்னைக்கு நாங்க அப்படிதான் மாற்றி இன்னைக்கு உங்களுக்கு போட்ட படி இன்னைக்கு யார் மாவட்டத்துல வேற இருக்கிறது யார் அதி உயர்வான இடத்துல இருக்கிறது வேற இருக்கிற கேபினட் மினிஸ்டர் இடத்துல நானும் கேபினட் மினிஸ்டர். இதற்கு ஒரு ஒரு கேபினட் மினிஸ்டர் வந்திருப்பாரா இருந்தால் இந்த இடத்தில் எத்தனை புரஸ்காரங்கள் எழுதியிருப்பார்கள், எத்தனை வாக்குகள் வந்து முடிஞ்சிருக்கும். எங்களோட பாராளுமன்ற 2 பேர் இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுக்கு வந்து கலந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த சிஸ்டத்தினால மாற்றம். அதனால நாங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொள்வது, மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்வது, இப்பொழுது புதிய உலகம் ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது. ஆரம்ப நாள் 67 நாட்கள் இந்த புதிய உலகத்தை கட்டி எழுத வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அதை கட்டி எழுதக்கூடிய ஆளுமை உங்களோட கையில் தான்.
இருக்கின்ற பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதம் அதற்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நல்லதொரு உலகத்தை கேட்டால் இன்றைக்கு அந்த நல்லதொரு உலகத்தை அமைப்பதற்காகவே நாங்கள் இன்றைக்கு கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் ஒன்று வறுமை ஒழிப்போடும், இரண்டாவது டிஜிட்டலைசேஷன், மூன்றாவது கிளீன் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும், வெறுமனே நாட்டை கிளீன் பண்றது மாத்திரமல்ல, நம்ம தேய்ப்பார்கள் இன்றைக்கு மனங்களாம் கிளீனாக தான் தேய்ப்பார்கள். மனங்கள், எங்களுடைய எண்ணங்கள், எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்கு? ஒரு நாடும் ஒரு சமூகம் சீரழிந்து போயிருக்கின்றதா இல்லையா என்பது நான் என்ன மனசாட்சி ஒவ்வொருடைய மனசாட்சி கொண்டு கேட்டு பார்க்கணும். அப்படிதான் பெண்கள் சுதந்திரமாக சுதந்திர பறவைகளாக நடவடிக்கை இட முடியாது. ஏன் 2021 ஆண்டு இலங்கையில் சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை ஒரு அறிக்கையோடு வெளியிட்டார். இந்த அறிக்கையில் சொல்றார், 3067 குழந்தைகள் 10 வயசுக்கு குறைவான குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்குள்ளாக்கப்பட்டார். இதை முன்னாள் யாழ்ப்பாணத்தில் சில கூட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுது சில அம்மா மாற்ற அழுதார். நான் கேட்டேன், ஏனமா ஐயா நீங்க சொல்றது உண்மை, ஆனா இந்த கணக்கு இதை விட 4 மடங்கு அதிகம் இருக்காங்க. ஏன்னா எங்களோட குடும்பத்தில் இடம்பெறுகின்ற இவ்வாறான வன்முறைகளை நாங்கள் வெளியிட சொல்லிவிட்டேன். ஏன்னா உள்ளமான போயிடும், உள்ளையில எதிர்காலம் வீணாக போயிடும், அடுத்து குடும்பமான போயிடும். இதனாலேயே மூட்டி மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற சம்பவங்கள் இருக்கிறார்கள். அதற்கு அசுத்தம் அடைந்திருப்பாயிலே அவன் அந்த அசுத்தம் அடைந்திருக்கின்ற என்னுடைய வளர்ச்சியில் நாங்கள் நீர் பார்க்கிற குழந்தைகளுடைய பிள்ளைகள் அவ்வாறான சம்பவங்கள் தேடி பாருங்கள். வாழ்நாள் முழுவதுமே அதை நினைத்து 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 ஒவ்வொரு நாளும் செத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பார்த்தது இந்த இடத்தில் இருந்து எங்களோட சமூகத்தை மீட்டமா இல்லையா, எங்களை கிளீன் பண்ணணுமா இல்லையா, அதற்காக ஒரு தூய்மையான இலங்கையை, தூய்மையான மனிதனை, தூய்மையான எண்ணங்கள் உள்ள மனிதனை உருவாக்க வேண்டுமா இல்லையா, உருவாக்க வேண்டும். அதுக்கு மறுபக்கம் அரசாங்கத்துடைய அறிக்கையை சொல்றது, அதாவது இலங்கையில் இருக்கின்ற பெண்கள் முடிந்து சதிவான பெண்கள் ஏதோ பாருங்கள் பொது போக்குவரத்தில் ஈடுபடுகின்ற போது ஏதோ ஒரு வகையில பாலியல் இன்சைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். அது மாத்திரமா நேற்று முதலான நாள் ஊடகங்கள் செய்து கொள்கிறார்கள். போதை வசதி பாதித்து மயங்கிய நிலையில் 2 இளைஞர்கள் ஒரு பிரதேசத்தை பிரபல பாடசாலை மாணவர்கள் மயக்க நிலையில் நடந்தார். எங்க போய் கொண்டிருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இன்னொரு பாடசாலை இங்கே இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பிரபல்யமான பாடசாலை 7ஆம் வகுப்பு மாணவன் அவனோட வேகத்தில் கொண்டு போதை பொருள் இருந்து கிளாஸ் மார்க்கு கண்டையை வாடாட்டு கொண்டு போறார். பிரின்சிபல் கிட்ட சேர்ல பாருங்க இப்படி நடந்துச்சு. பிரின்சிபல் சொன்னா வெளியில சத்தம் போட்டு கலைக்க வேண்டாம், ஏண்டா ஸ்கூலுடைய மாணவன் போய்விடும், ஸ்கூலை நாளைக்கு மதிக்க மாட்டார். உங்களோட சமூகத்தினுடைய மாணவன் போய் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அந்த இடத்திலிருந்து எங்களை மீட்டெடுத்து
அவருக்கு தண்டனை வழங்கி அதற்கு பிறகு நாளைய பிள்ளைகளாக அப்படி செய்யக்கூடாது என நினைக்க வேண்டிய அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அதிபர்களுக்கு தான் வெளியிடப்பட்டது. இது இன்றைய நிலம். அது மாத்திரமா போதைப்பொருள் அதிகரிச்சிருக்கா இல்லையா? போதைப்பொருள் பாதிக்கின்றவர்கள் வேகமாக அதிகரிச்சிருக்கா இல்லையா? ஆன்லைன்ல குற்றம் செய்த அதிகரிச்சிருக்கா இல்லையா? இதுகளுக்கு கூடுதலான பெண்கள் இரையாக்குறாங்களா இல்லையா? இல்லையா? கடந்த காலங்களில் மைக்ரோ பினான்ஸ் மூலமாக கடன் வாங்கி வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாததன் காரணமாக கூடுதலாக தற்கொலை செய்து கொள்ளப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறார்கள். நான் சொல்றது என்ன கேட்டால் இவ்வாறான உலகத்தில் தான் வாழ்வோம். இந்த உலகம் உண்மைக்கு செல்லும் யார்? உங்களுடைய பார்வை மாணவர்களுக்கு பெரிய கடப்பாடு தங்கள் குடும்பங்களை நேசிக்கின்ற பிள்ளைகளை நேசிக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு பெரிய கடப்பாடு இருக்கின்றது. வேறுமல்ல, இந்த நடத்தைகளில் இருந்து இந்த குற்றச்செயல்களில் இருந்து இந்த சமூகத்தை எங்களுடைய குடும்பத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவை. அதை மீட்டெடுக்கின்ற திசையை நோக்கி நான் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம். அதனால இந்த பெருமனை மேம்படுறது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய உடல் ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக எங்களை புனரமைத்துக் கொண்டு ஒரு புதிய சிந்தனையை நோக்கி செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த செயற்பாடுகளும் மூலமாகவே ஒரு தூய்மையான மனிதரை உருவாக்காது, ஒரு தூய்மையான ஒரு மாணவர்களை உருவாக்காது, அந்த பாடசாலையோ அல்லது அந்த நிறுவனத்தையோ தூய்மையானதாக மாற்ற முடியும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் இவங்க நாட்டை தூய்மையாகிறதாக என்கின்ற வார்த்தையும் வேறுமல்ல, மக்களுடைய எண்ணங்கள் நிலைகள் எல்லாவற்றிலும் மாற்றமடைய வேண்டும். அவர் மாற்றம் அடைகின்ற போது இன்னைக்கு நம்ம தமிழகத்தில் கூடுதல் என்ன அப்படிங்கிறார் நினைக்கிறேன். கூடுதலா தொப்பி எடுத்தாரு உடல் வீசியாச்சு. ரோட்டா அது வீடா எதுன்னு பார்க்கணும். தண்ணி கொடுத்தா முதல் காலையில் பேரத்தை பார்க்க முதல் காலையில் ஈஸியாக முடிஞ்ச பிறகு முதலே இது நம்முடைய பலர். ஆனால் இதே நீங்கள் கூடுதலான நாங்கள் வெளிநாட்டு நாளைக்கு கூட இறந்து ஒரு அளவு கேடா அடுத்த நிமிஷம் மாறீங்கள் வீசுங்க இல்லை. அப்படியே ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. அப்ப அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச ஏன் நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டில் கொண்டு வர முடியாது? அந்த வகையில் அந்த சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் செய்வதற்கான இலக்காக செயல்பாடு திட்டத்தோடு ஒன்றிணைந்து அதுக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கின்ற எங்களுடைய மொழி, தமிழ் ஆங்கிலம் எப்படி இந்த மொழி ரீதியாக அதில் தமிழ் மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, ஆங்கில மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, சிங்கள மொழி நல்லா தெளிவாக இருந்தா, என்ன சொல்றப்பா எல்லா மொழியும் வருகிறார். எல்லா மொழியும் அப்பா வாழ்கள் அம்மா வாழ்கள் ரயில்கள் உருவாக்க வேண்டிய ஆசை அதுதான் நான் பாடுபேன். காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் நம்மளோட பிள்ளைகள் வாதி ஓடுறதில்ல, ஆடுறதில்ல, பாடுறதில்ல, ரசிக்கிறதில்ல, நாடகம் பார்க்கறது எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டு காலையிலிருந்து மாலை போட்டு அந்த பிள்ளைகள் வேற வழக்கங்களா நிலைகள் மாற்றில்லாது அதே நிலையில் கொண்டு இருக்கின்ற அம்மாதிரியே கஷ்டப்படுறது. அவர்களுக்கு நல்லது வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அவன் அந்த வாழ்க்கையை இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள்லாம் தனித்தன்மையாக பொறுப்பேற்று இனி வரும் காலங்களில்
அந்த பொறுப்பினை என்னுடைய அரசாங்கம் ஏற்படுத்துகிறார். பிள்ளைகளை பாடசாலைகளில் பாடல்கள் சேர்ந்ததன் பிறகு அந்த பிள்ளையை முழுமையாக பராமரித்து நல்ல பிள்ளையாக, நல்ல கேட்காரனாக, நல்ல பிரைடராக உருவாக்க வேண்டிய கடப்பாடு அரசாங்கத்திற்கு. அதனால எதிர்காலத்தில் கல்வியில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த மாற்றத்திற்கும் உள்வாங்கிக் கொண்டு விசேடமாக இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய அறிவு மாற்றம் மேலும் பெருகி எங்களுடைய சமூகத்திற்கு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்காக உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெற்று Mohammed Rizmi Andrew, the best IELTS teacher, in appreciation of your dedicated service and the best of art teaching in the field of IELTS at ECT College of English. Thank you, sir. And